नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। ज़मीर अहमद खान की इमलाक और जायदाद पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरान बेंगलुरु में चामराजपेट के रुकन असम्बली ज़मीर अहमद खान की रिहाइश गाहों पर और दफ्तरों पर छापे मारे। ये छापे सुबह सवेरे 6 बजे 6 अलग अलग मकामात पर एक साथ मारे गए। शिवाजी नगर में कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के करीब ज़मीर अहमद खान के नए तामीर शुदा बंगले पर भी छापे मारे। इसके अलावा कबन पार्क के हदूद में यूबी सिटी में एक फ्लैट, खलासी पाड़े और चामराजपेट में नेशनल ट्रैवल्स के दफ्तर पर भी छापे मारे गए। बताया कि इन तमाम मकामात पर छापों से कबल ईडी ने पुलिस को इत्तला दे दी थी और तमाम जगह सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गया था। जायदादों के ताल्लुक से दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया जा रहा है। नेशनल ट्रैवल्स और दीगर तिजारती सरगर्मियों के बारे में भी दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया गया। ज़मीर अहमद खान नेशनल ट्रैवल्स और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं और साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया के करीबी हामी भी बताए जाते हैं। वाज़ी रहे कि केपीसीसी सदर के शिव कुमार के बाद ज़मीर अहमद खान दूसरे मारूफ कांग्रेस लीडर हैं जिनके खिलाफ ईडी ने छापा मारे हैं। ज़मीर अहमद खान के भाई मुज़म्मिल अहमद खान को ईडी अफसरान ने हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि ज़मीर अहमद खान के भाई मुज़म्मिल अहमद खान और इनके फर्जंद से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है। क्लाउड अकाउंट में भी अहम तफसीलात मिलने का दावा किया जा रहा है। नेशनल ट्रैवल्स का कारोबार संभालने वाले ज़मीर अहमद खान के तीसरे भाई को भी ईडी अफसरान ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है और फर्जंद से भी पूछताछ की गई। चामराजपेट के एमएलए साबिक़ रियासती वज़ीर बीजेड ज़मीर अहमद खान और साबिक़ एमएलए साबिक़ रियासती वज़ीर जनाब आर रोशन बेग के चाहने वालों के लिए, उनके वेल विशर, उनके सपोर्टर्स के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि कल सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 5 बजे तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जो छापा पड़ा था ज़मीर अहमद के घर पर, इनके नेशनल ट्रैवल्स के दफ्तर पर, यूबी सिटी पर और दीगर जगहों पर जो छापा पड़ा था और मुजाहिद के घर पर जो फ्रेजर टाउन में है, इन तमाम छापों के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरान आज सुबह 5 बजे अपनी इंक्वायरी ख़त्म करते हुए वो वापस चले गए। मीडिया से बात करते हुए अहमद खान ने बताया कि ये छापा आईएमए से रिलेटेड नहीं था, बल्कि उन्होंने जो घर बनाया है इस पर इंक्वायरी की गई और इनके पर किसी ने कंप्लेंट करके यानी शिकायत दर्ज करवाई थी, इस पर कार्रवाई हुई है। इनके घर पर जो दफ्तर पर, दीगर जगहों पर जो तफ्तीश हुई है, इस शिकायत के बुनियाद पर इंक्वायरी हुई है, जिसके लिए ज़मीर अहमद ने पूरा इन अफसरान को कोऑपरेशन दिया, तमाम अकाउंट्स बताए, तमाम इंक्वायरी में उनके वो साथ रहे और इंक्वायरी होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो बातें बताई है वो आप अपने वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮನೆ ವಿಚಾರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ IMB ವಿಚಾರ ಏನೂ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಮನೆ ವಿಚಾರನೇ ಕೇಳಿದವರು. ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಿ, ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಏನಾರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಟ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ,
ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದರೆ ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರದು ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸಹಜ ಅದು. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ತಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ದೂರ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಿಕ್ತಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಂದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ರು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹಂಚೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಂಚಿದ್ದೀನಿ. ಬಡವ್ರ ತವ ಇದೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ. ಸರ್ ಕಡೆಯದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಸುಮ್ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಈಗ ಯಾರನ್ನ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ಜನ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವ್ರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಿಗಬೇಕು, ನಾವು ಸುಮ್ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೂರು ಬಂದಿದ್ದು 4-5 ದೂರು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಂಗೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟಿಸು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ನೋಟಿಸು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಾರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್, ಯುವಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇ.ಡಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗಂದ್ರೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದವರೆ, ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆ. ಈಗ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ತರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಸರ್. ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಇವ್ರು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇವ್ರು ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು 4-5 ದೂರು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ದೂರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ತೋರಿಸೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಂಬಾನಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಂಎ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? IMA ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆ ಥರ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನಡೆಸೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿದೆ, ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ 3 ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡೋ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿರ್ತೀವಿ? ಏನು ನಮ್ಮ ಇವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂದವ್ರು ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನೋ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು BJP ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾರು ಸರ್ ದೂರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, TV-ಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಈ ಥರ ನಾವು ದೂರ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಪ ಬೆಳಗಿಂದಾನೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಊಟನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇವಾಗ 5:30 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಪ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಆಸ್ತಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ